كانت الفكره من خلال هذه الدوره الاحترافيه ديال الفيكام هو تكون عندنا واحد، نخليو هذاك لو ليان الصله مع المهرجان ديال دولي السينما التحريك، باش ما يمكن ليناش نديرو دو زاني بلونش، جوج ديال السنوات اللي ما فيهاش فيكام، واللي كانت الفكره هي ترجع شي شويه الحياه الثقافيه لهذا المهرجان وهذه المدينه التي نعتز بكوننا نعيش فيها. دوك حاولنا نديروا واحد الدوره مصغره فيها لقاءات مهنيه، فيها 3 ورشات ديال الطلبه بطبيعه الحال باحترام التدابير الاحترازيه، باحترام التباعد الجسدي الى اخره، بوضع الكمامه بالنسبه للناس اللي كيدخلوا القاعات، عدد محدود من المشاركين، عدد محدود ايضا من المدعوين، على اساس انه كان تتوجدوا ان شاء الله الدوره المقبله اللي هي الدوره ال20 للمهرجان من 25 ل 30 مارس 2022 ان شاء الله. كنتمنى غير الله يحيد تزول هذه الجائحه هذه، وكما قلت لك الفكره هي نرجعوا شي شويه ديال متواضع الحياه، المناخ، الجو الثقافي في المدينه. كاين مشاركه دوليه، كاين مجموعه طبيعه الحال يعني أن عندنا تقريبا 10 ديال المدعوين، كاين اسماء ثقيله. كاين اليوم مثلا واحد الدار السينمائي برونو كولي اللي هو مؤلف موسيقي، تعامل مع مجموعه ديال الاسماء العالميه في المجال ديال التاليف الموسيقي، كيعطي ماستر كلاس، كيتلاقى مع تلاميذ ديال مدينه مكناس، يلقى الطلبه ديال المعاهد ديال التكوين الفنون الجميله والتكوين ديال السمع البصري في المغرب. نهار جمع عندنا واحد المخرج فرنسي اللي هو جيريمي كلابان اللي كان مرشح لجوائز الاوسكار في 2020، حاز على جائزه سيزار في 2020. دوك كاين يعني كل دوره رغم صغرها من نحاول اننا نقربوا الجمهور من اسماء عالميه. بطبيعه الحال الدوره استثنائيه كما قلت نظرا لظروف الجائحه فقط، يعني هذا هو السبب باش جعل الفيكام يكون مصغر. بطبيعه الحال كاين ظروف ديال الجائحه، حنا نمتثل التعليمات اللي كناخذوها من السلطه. هذا المهرجان نظم بطبيعه الحال بشراكه مع السلطات ديال المدينه، بشراكه مع العماله، مع المجموعه، مع جميع الفاعلين في هذه المدينه. هذه الفكره كما قلت لك نحاولوا ان نرجع شويه الدفء للحياه الثقافيه بالنسبه لنا حنا كمواطنين، وايضا بالنسبه للمدينه. في هذا الاطار كاين تباشير الخير ان قريبا ان شاء الله الجمهور يرجع ما كرهناش لحقاش ما تنظن انه صعيب انك تكون عندك تعيش حياه بدون ثقافه، بدون كتاب، بدون سينما، بدون انك تمشي تخرج مع وليداتك تشوف عرض سينمائي ولا تقتسم فرجه مسرحيه. ديك تنتمنى من الله يدوز هذا الشيء. شكرا. Enfin, je trouve que ça fait vraiment sens. Mais oui, du coup, Florence Miaille, ouais, je la kiffe. Personnelle, et elle parle de ses propres expériences. C'est pour ça aussi, c'est pas que la technique, c'est que je pense c'est d'abord de réaliser en gros plan, en étant de fragmentation aussi. I won't have the energy of Samia, so I can't translate, but we're coming to you. It's interesting because when you look at the work that you did in Gobelin, it's completely different. And you wanted to do something more personal after that? Yeah, to be honest, pipeline, but I learned a lot from Gobelin, especially like just teamwork. So the thing I did in Gobelin is very good experience that I want to do. Je lui demandais, parce que si vous regardez un petit peu les films qu'il a fait, il a fait donc les Gobelins, et dans les films qu'il a fait au Gobelin, si certains communiquaient en fait avec d'autres personnes et surtout de garder son bébé le plus possible comme on a envie qu'il soit, même si évidemment il faut faire des sacrifices. And everything. So I just try to capture a place that in my mind, which is it's very like emotional, or I don't know how to explain that. It's not try to be authentic or to be true to anything, but it's just true. Ils peuvent être très dangereux, ils peuvent détruire un film, ça peut arriver, mais il faut aussi
leur faire confiance, peut-être même sur... On peut dire année spéciale pour vous, bien sûr. Comment vous voyez FICAM cette année? En fait, c'était important de faire le FICAM cette année. Je suis ravi que donc le directeur artistique Mohamed Beyou de la Fondation Aïcha, l'Institut français, ait décidé de faire le FICAM cette année parce que ça fait malheureusement 2 ans que le festival est arrêté et qu'un festival international doit continuer. C'est d'autant plus important que je pense que le FICAM, depuis maintenant des années, a pris une position sur la scène internationale des festivals d'animation très importante. Et donc, il fallait absolument qu'elle se déroule. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que même s'il y a moins d'invités, eh ben, il y a la même qualité, je pense, de propos, il y a la même qualité de projection, etc. qu'on a avant. Donc finalement, c'est spécial et à la fois, c'est spécial parce que tout ce qui se passe, c'est ce qu'on a eu depuis 2 ans avec toutes ces histoires. Mais finalement, ça reste un FICAM presque comme une autre édition. Bien sûr. Et pour la rencontre d'aujourd'hui, c'était une magnifique rencontre. Merci. 4 ou 5 musiciens. Qu'est-ce que vous dites sur la rencontre? En fait, ce qui est intéressant dans cette rencontre qu'on vient d'avoir, c'est la grande force, c'est que le FICAM ne soit pas arrêté à l'idée d'être un festival. Et ça, c'est, encore une fois, je répète, mais parce que je pense que c'est important, c'est Mohamed Beyoud, maintenant l'Institut français représenté pour cette édition et depuis quelques éditions par Liliana Santos, et la Fondation Aïcha. Et je le dis parce que c'est un moment, ils auraient pu s'arrêter à faire un festival, on aurait pu juste s'arrêter à faire un festival et ça aurait été très bien. Et ils se sont dit que non, malheureusement pour l'instant au Maroc il n'y a toujours pas d'école d'animation, donc il fallait faire des ateliers, il fallait faire d'autres choses et notamment des résidences. Et là ce que vous venez de voir c'est intéressant parce qu'à part l'une des invitées, c'est toutes et tous des jeunes créateurs et créatrices. C'est-à-dire c'est des gens qui débutent qui ont besoin de cette rencontre avec le public, une première interview par exemple pour certains ou en tout cas un début comme ça de rencontre. Et donc c'est très important, ça leur permet de comprendre un peu comment ils mettent leurs paroles en place, comment ils réfléchissent leurs films, etc. Donc c'était passionnant parce que ça permet d'avoir un début de discours. Ce sont des jeunes de différents pays. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant aussi parce que ça permet finalement un croisement. On avait un réalisateur qui nous vient de Chine, une réalisatrice qui est franco-algérienne, on va dire, qui est algérienne réellement dans ce qu'elle a envie de dire, une réalisatrice donc qui est marocaine mais qui a vécu aussi à un moment donné en Angleterre, une réalisatrice française mais qui elle est d'origine et qui a plein d'origines aussi. Donc c'est passionnant pour tous ces gens-là parce que finalement non seulement il y a une dimension artistique mais il y a une dimension humaine et ça nourrit forcément, vous l'avez entendu, en fait tous les projets sont des projets souvent assez personnels et que finalement si vous faites un projet personnel, si vous vous ouvrez à d'autres cultures, ça va enrichir votre projet. Donc c'est très important. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.